बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आमे अच्युतानंद महापुरुषंकर जाई फूल मालिका आलोचना करुछि। अनेक समय रे मालिकार विषय वस्तु आमे आलोचना कला बेले जाई फूल मालिकार पदे दीपद आमे कही दउथिलु, किंतु संपूर्ण जाई फूल मालिकाटी को आमे मालिका वचन रे आलोचना करुछि। अच्युतानंद महापुरुषंकर जाई फूल मालिका सुधियानी महापुरुष अच्युतानंद लिखिले, कहले बाबू रे भगवान दृष्टि आगे, भगवान दृष्टि आगे खेड़ुचंती परा भक्त संगे लो जाई फूल आलो जाई फूल अरे देखो तांको लयांगे, जाई फूल अरे देखो तांको लयांगे जाई फूल आलो जाई फूल अरे देखो तांको लयांगे। जाई फूल ई विषय में आलोचना करुछि। भगवान दृष्टि आगे, भगवान ये सारा संसार को निज दृष्टि रे रखी जाते कहीं ना ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने जहा मु कहई जहा मु करई जहा मु चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे। ये कथा निराट सत्य नुहे। आमे जहा करुचे, आमे जहा कहूचे, आमे जहा चिंता करुचे ता आउ किए जानू बा न जानू, मो पाखरे बसीथिबा लोक हुए तो मो चिंता कौन मो मन भीतर रही से जानी न पारे। मो मनर भावना, मो मनर चिंता, मो मन भितर सृष्टि होउथिबा विचार मो पाखरे बसीथिबा लोक कि मो स्त्री हो बरंग, मो पिला छुआ होंदु बरंग, मो बापा माँ होंदु बरंग हुए तो जानी न पारंती, किंतु जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे। ये परम ईश्वर भगवान से प्रभु से परमेश्वर प्रति मुहूर्त रे से जानी पारुछंती। काहेकि ना तांकर बिना इच्छा रे गछर पत्रटी हलंते नाही, जहांकर बिना आज्ञा रे सूर्य किरण दियंते नाही, जहांकर बिना आज्ञा रे दिन राति हुए नाही, जहांकर बिना आज्ञा रे कंठर वाक्य स्फुर नाही, जहांकर बिना आज्ञा रे किछि हुए नाही ये संसार रे नुहे। तेणु जहा किछि संसार रे घटी जाइछि बा घटुछि बा घटिब ता प्रभुंकर बिना इच्छा रे बिना आज्ञा रे नह। आ प्रतिटी घटना प्रतिटी कर्म को सी निरीक्षण करिछनि चित्रगुप्त भाव रे। अंतर्निहित आमर अंतर्निहित मन चित्रगुप्त भाव रे प्रतिटी कर्म को आमर से निरीक्षण करुछन, हिसाब किताब मध्य रखुछंती नहीं। ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी तेणु समस्त से दृष्टि रखिछंती। आउ समय समय रे जेते बेले अधर्म बढ़ी चाले, ये संसार रे पाप बढ़ी चाले, ये दुनिया रे अनीति अन्याय बढ़ी चाले, आउ से पापर भार, से अनीतिर भार, से पापर भार, से अधर्मर भार जेतबेले पृथ्वी बक्षरे सहिबा असह्य हुए। के दुष्टनी बारी संथ पाड़ो तो नाथ पर दयाळो। गोविंद 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 मधु गाळुछि मकरंद। दुष्ट निवारी संथ पाड़ो नाथ परम दयाळो। भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास ये पद को गाई देले ये ज्ञानी गुणी मंडल। अपन माने पढ़ु नांते ना भागवत सकाळ संध्यारे आमे भागवत पढ़ु नांते ना। हाँ आगुरु 50 वर्ष तले पढ़ुथिले प्रति गाँ गंडारे भागवत टुंगी मान थिला। संध्या समय रे भागवत पाठ हेउथिला एवं गाँर समस्त पूरा नर नारी माने बसिकी भागवत शुणुथिले। आउ से भागवतर महत्व बाणी की निज जीवन रे पालन करुथिले। किमिति आमे
ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଆମର କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଭଳି ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଇ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମା ପ୍ରତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ସାନମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, କି ଶିକ୍ଷା ଆମର ସାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ଅନୁଜମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଣୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତା ଭାଗବତର ମହତ୍ ବାଣୀରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର ବାବୁ ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର ବାବୁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ, ସେ ଥାଇପାରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ଥାଇପାରେ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନାମ, ସେ ମଧ୍ୟ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନରକ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଦେବଲୋକ ରହିଛି, ସେଇଭଳି କୈଳାସ ରହିଛି, ଏଭଳି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଥାଇପାରେ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମହାଜନ ଯେନ ଗତସ ପନ୍ଥା, ମହାଜନ ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ, ସାଧୁ ମାନେ, ମହତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଇଏ ଥାଇପାରେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠର ବାତାବରଣ ଆମେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ओल महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली मालिका वचन रे आज आम आलोचना करुचे अच्युतानंद महापुरुषंगर जाई फूल मालिका। नहीं, ये जाई फूल मालिकार महापुरुष लिखिले परिवार को वैकुंठ कर। वैकुंठ कोडी थाउ बा न थाउ अलगा कथा, ये कथार सत्यासत्य केते वैकुंठ उपरे वैकुंठ अच्छी बोली सत्यासत्य केते साड़ू को आम जा ना, किंतु आमे निज परिवार वैकुंठ सृष्टि करिबा। वैकुंठर वातावरण, स्वर्गर वातावरण निज परिवार सृष्टि करिबा। केमिति? परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर, परस्पर प्रति स्नेह रहिचित, परस्पर प्रति सहयोग रहिचित, भाई भाई की साहाय्य करुचे तो गोटे परिवार भितर चारि भाई आमे अच्छे, गोटे भाई जदि दुर्बल ही अच्छी कि तार बिजनेस रे लॉस ही जाइछि कि कोरोना महामारी आसीथला चाकरी चली जाइछि, असुविधार मो भाईटी पड़ी खाले रे पड़ी जाइछि, मु जदि बड़ भाई समर्थ, मु जदि समर्थ मोर जदि साध्य रहिछि ताले मु सान भाईटी की उठिबारे सहयोग करुछि तो ताको साहाय्य सहयोग असमय तार असुविधा बेले मु करुछि तो जदि करुछि ताले से परिवार वैकुंठ। नहीं, सान भाई अच्छी बापा चलीगला, बापा चलीगले चारि भाई आमे, सान भाई जी अच्छी से बड़ भाई की पितृज्ञान करुछि तो काहे ना बाप मला परे ए ज्ञानी गुणी मंडली श्रोते जाने बड़ भाई रा आसन किए नब कहना किए नब। गोटे परिवार जनकर बापा चलीगला, चारि पुओ से घरे, चारि पुओ बा तांग बापा चलीगले, चारि भाई अच्छे बापा नाहांती, बापा मुरबी होइथिले ताले घरर समस्त मुरबी हेबे चारि भाई जाक हेबे ना ना। शिखंतु भागवत रामायण महाभारत हम की शिक्षा देइछि शिखंतु आदौ। चारि भाई मुरबी हेबेनी, मुरबी किए हेबो ना शास्त्र कहंती। कौन शास्त्र कहंती ना बापा मला परे जदि चारि भाई आमे घरे अच्छे ताले से बापर आसन नब कि बड़ भाई। सेही परिवार वैकुंठ। स्त्री अच्छी, स्त्री कौन से स्वभावे नारी जन्म पाई धर्म अधर्म न जाने, स्त्री कौन केवल घर को आसवा घर को आनी जे बासन माजिब रोसई कर
ପିଲା ଛୁଆ ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଝିବ ନା ମୁଁ ଘରର ମୁରବୀ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ କିଏ ପଇସା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଉଡ଼େଇଦେବି ପଇସା। ଏ କଥା ଯଦି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାମୀ କହେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଉତ୍ତମ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ସେ କ'ଣ ପାଳନ କଲା? ସେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାର କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ନା ବିବାହ ବେଦୀରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିବାହ ବେଦୀରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରୋଜଗାର ଯିଏ କରୁନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧନ ହୁଏ ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ। ଗଇଁଠାଳ ପଡ଼େ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଗଇଁଠାଳ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ସେ ଗଇଁଠାଳରେ 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? 1ରେ ହଳଦୀ, 2ରେ କ'ଣ ନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 3ରେ କ'ଣ ନା ଫୁଲ, 4ରେ କ'ଣ ନା ପଇସା ଏସବୁ ଏବଂ ଦୁବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ରଖାଯାଏ, ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଗଇଁଠାଳରେ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ରୋଜଗାର ସ୍ୱାମୀ ବରଂ କରୁଥାଉ, ପୁରୁଷ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ଏକୁଟିଆ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେ କୌଣସି ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପଇସା ଏକୁଟିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ନା 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 ନା, ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ସ୍ତ୍ରୀର ପରାମର୍ଶରେ, ନାରୀର ପରାମର୍ଶରେ ସେ ପରିବାର ହେଲେ ସେଇ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଇ ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ। ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯଦି ପରିବାର ହୁଏ, ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ କହିବାକୁ କିଏ? ଏଭଳି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ପରିବାର ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେବ ନାହିଁ ପରିବାର, ସେ ତ ନରକ ନା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ମୋର ଅଛନ୍ତି, ନା ନା ନା, ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲି, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲ? ମୋତେ ଭଲ କି ପଢ଼େଇନ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥିଲ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲ, ମୋତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ମୋ ଜୀବନ କଟିଛି, ହେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲ ତମେ? ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ପୋଷିବି? ନା, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ସତ୍ୟ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରଥମାତ୍ମନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବା ପୁଅମାନେ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ, ସେଇ ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର ବାବୁ ଅଟେ ସେହି ଘର। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର ବାବୁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବେଦ ମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗବ୍ୟାସ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁମର ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନୀତିବାଣୀରେ? କହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ, ତୁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗଲେ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ରମ କର। ସେଇ ପରିବାର ସବୁ ଅଛି, ସେଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଅଲଗା କଥା, ଅଛି କି ନ ଅଛି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କର, ତୋ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କର। କେମିତି ନା ଯୋଉଠି ସଂଯମ, ସେବା ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସଂଯମିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ପରିବାର ଭିତରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରକୁ ମିଠା ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବି। ଏଠି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେବା ତାପରେ ପରେ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଇଛି ଏ କଥା, ଯଦି ପରିବାର ଚାହୁଁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କଥା ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ନିଜ କଥା। ଘରର ମୁରବୀର ଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ 10ଟା ଖାଇଦେଲି, କିଏ ଖାଉକୁ ନ ଖାଉ, ତରକାରୀ ଏତିକି ହେଇଛି, ମୋତେ ଅଧିକା ଦିଅ, ମୁଁ ଭଲକି ଖାଏ, ଆଉ ପଛେ ପଛକୁ ଅଣ୍ଟୁନୁ। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେଉଁଠି ସଂଯମ, ସେବା, ପରସ୍ପର ସେବା। ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବ, ମୁଁ କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବି? ଆମେ ବାପା ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ତାର କଥା ବୁଝିବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେ ପାଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହିବା ଯଦି ପରିବାର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ
ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାଇ ଫୁଲମାଳିକା ନାଇଁ କହିଲେ ସଂଯମ ସେବା ସହିଷ୍ଣୁତା ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପରିବାର ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହବ ମାନେ ତେଣୁ ଭାଗବତର ମହତ୍ଵ ବାଣୀକି ପଢ଼ି ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରୁଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ କହିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନାଦର ହେବ ସୁରାସୁରୀଙ୍କି ଚିନ୍ତିବେ ସୁରାସୁରୀକୁ ଚିନ୍ତିବେ ସୁଜନେ ସୁରାସୁରୀକୁ ଚିନ୍ତିବେ ବାପ ଥାଉ ପୁଅ ନାଶ ହୋଇଯିବ କାହାକୁ ନ ମାନିବେ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଗିବେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଇରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ଇଏ ମହତ ବାଣୀ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କଣ ମନରୁ କହୁଛେ ନା ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି ରାମାୟଣରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି ମହାଭାରତ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଯେବେ ଯେବେ ବି ଅବତାର ନେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଇରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଶିଖୁଛେ ନା ଖାଲି ପୂଜା କରୁଛେ ଶିଖିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବତାର ନେବା ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଲୀଳାମୃତ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଏକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରର ଜୀବନରୁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନେବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପରା କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ ମୋର କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହୋଇବ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ହେ ସୁଜନେ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ହେ ସୁଜନେ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମାଜ କିଛି ଶିଖିଲା ନାହିଁ ଶିଖିଲା ରାମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଗର୍ଭରୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଔରସରୁ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀକି ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବି ସିଏ ମୋର କ'ଣ ବିମାତା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବିନି ନା 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 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରିକି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଗେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନା ଆଗେ କୈକେୟୀକି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମାୟଣର କଥା ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସମାଜକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଆସି କୈକେୟୀକି ପ୍ରଣାମ କଲେ କୈକେୟୀ ନମସ୍କାର କଲେ ମା ପରା ପୁତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେବେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାରରୁ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭାଗବତର ମହତ ବାଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଂସାର ଅବତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନୁହେଁ ବିପ୍ରଧେନୁ ସୁର ସନ୍ତ ହିତ ଲୀନ ମନୁଜ ଅବତାର ଇଏ ମଣିଷ ଅବତାର ନେବାର ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବିପ୍ର କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧେନୁ କହିଲେ ଗୋମାତା ବିପ୍ରଧେନୁ ସୁର କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେନି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତ
प्रति जुगरे सत्य त्रैतया द्वापर कली ज्ञानी गुणी मंडली प्रभु यही उद्देश्य नहीं अनेक बार अवतार नहीं संसार एवं निराकार नराकार अरूप रूप निर्गुण सगुण होती समाज किसी शिखु समाज के श्रृंखला आसो समाज रे अधर्म बढ़ी पाप बढ़ी अनीति अन्याय बढ़ी हूँ अवतार नेले पुणी तो सजाड़ी देवी असजड़ा होता संसार को पुणी तो सजाड़िया प्रभु आसती निज जीवन रे से भली किछि कर्म करती निज जन्मरू इहलीला छाड़ा पर्यंत से भली किछि कर्म कर जाती जो कर्म को देखी समाज शिक्षा निए एवं समाज सजाड़ी हो जाए नहीं ये तो प्रभुंर अवतार नवार मुख्य उद्देश्य ना से कथा जाई फूलमालिकार अच्युतानंद लिखिं आसंता अध्याय आलोचना।